오늘의 제목도 성령의 나타남이 우리가 설교를 하도록 So 하겠습니다. the title of today's message is the manifestation of the Holy Spirit. 자, 2000년 기독교 역사에 In 2,000 years of Christian history, 가장 유명한 바울이라고 하는 사람이 있습니다. there was a very famous man called Paul. 이 사도 바울은 And this apostle Paul, 신약 성경을 13권, 14권까지 썼습니다. he wrote all the way to 14 chapters of the New Testament. 그런데 이 사도 바울 같은 사람이 없죠. And there is no man as such. 이 사도 바울이 고린도 전서 2장 3, 4절에 말씀하시기를 As he said in 1 Corinthians 2, 3, and 4, 이렇게 말씀을 하셨습니다. this is what he said, 나는 심히 떨어노라. that he trembled much. 자, 영어로 한번 읽어줘봐요. 3절부터. Amen. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Amen. 자, 나는 심히 떨었다 이거야. He said he trembled much. 바울 같은 이 위대한 사람이 왜 힘이 떨었을까? Such a great man like Paul, why did he tremble? 바울은 떨 사람이 아닙니다. He was not a man to tremble at such things. 지난주에 말씀드린 것처럼 As I told you last week, 이 사도 바울이 사도행전 시대에 during the time of Acts, 테러 결사단들이 40명이 there were 40 terrorists 바울 너 빨리 나와. who went after him and said, 내가 너를 죽이기 전에는 먹지도 자지도 아니하리라. Paul, quickly come out of your cell before we kill you. 40명의 테러 결산단들이 협박을 해도 We won't eat nor sleep. 바울은 안 떨어요. But even as such terrorist attacks, he was 그래 not 나를 trembling. 죽인다고? And he thought to himself rather, 나는 갈 곳이 있어. oh, do you want to kill me? 차라리 나를 죽여주는 것이 더 좋아. Fine, it's better for me because I have somewhere to go to 제가 heaven. 요즘 심정이 꼭 바울과 같은 심정입니다. And I resonate much with Paul. 누가 나를 좀 죽여주면 좋겠어. I want someone to rather kill me. 왜? 내가 여러분 데리고 속 안 썩어도 되니까. Why? Because if someone kills me, I won't have to 나는 leave you. 하루라도 빨리 사도 바울처럼 육신을 떠나 주님의 날에 가는 것이 나는 꼭 기다림이야 기다림. So I quickly want to escape my physical body and go to God. 그래도 내가 왜 세상을 못 떠나냐 하면은 But why can't I not flee from this world? 자유 통일은 해놓고 가야 될 거 아니에요. Because I must achieve my last task, free. 아멘. Amen. 두 손 들고 아멘. Say amen with their hands up. 근데 이와 같이 바울이 절대로 떨지 않은 사람이 한 가지를 가지고는 떨었다 이거예요. So Paul was a very fearless man, but he trembled at one thing. 자기가 하는 사역의 현장에 Whether in the sight of his ministry, 성령의 나타남이 없을까봐 나는 심히 떨었다. that the Holy Spirit would manifest itself or not. 그러니까 여러분과 저도 So even for you and me as well, 하나님의 일을 하는 현장에서 at the sight of doing God's ministry, 다른 걸 가지고는 떨지 말고 we must not tremble at all things else. 성령의 나타남이 없을까봐 However, 바울처럼 심히 떨기를 바랍니다. you must tremble just like Paul, worrying 사도 that there 바울이 will 한 be 일이나 a manifestation of the Holy Spirit. 우리가 한 일이 똑같아요. The work that we are doing right now is according to 바울은 Paul's 뭐냐? ministry. 첫째, 설교의 도사야. So 설교의 number 도사. one, Paul was an expert at giving sermons. 여러분들도 설교하실 것입니다. So even for you as well, you will give sermons. 그 다음에 사도 바울은 상담의 도사야. 상담의 도사. And he was also very good at giving consultation. 그리고 사도 바울은 또 성경 연구의 도사야. 성경 And he 연구. was an expert at analyzing the Bible. 바울 서신 로마서부터 히브리까지를 보면 If you look at Romans 2 Hebrews, 전부 모세 오경을 재해석한 것입니다. it is a reinterpretation of the 5 books of Moses. 그러니까 모든 선교에서도 1인자야, 1인자. And he is also number 1 in evangelism. 사도 바울이 선교할 때에 1차, 2차, 3차, 4차로 해서 When he evangelized, he did it 4 different 결국은 times. 유럽이 복음화가 된 And 것입니다. at last, Europe got to be evangelized. 베드로 때문에 된 것이 아니야. It is not because of Peter that Europe 바울 하나 때문에 was 무너졌어. evangelized, but it is because 바울 of 하나 Paul. 때문에 저 유럽이 기독교 나라가 된 것은 바울 때문에 된 거예요. So 바울. Europe got to become a Christian nation 그것도 because of 바울이 Paul. 편지로 로마서부터 계속 편지를 써서 And starting from the book of Romans, 로마에게 붙여가지고 he wrote 결국은 letters. 이 강력한 그 로마가 복음 앞에 무너진 That's 것입니다. why the strong nation of Rome 바울 서신 앞에 무너진 것입니다. collapsed before Paul's epistles. 이와 같은 위대한 사도 바울이 And this great man, Apostle Paul, 나는 힘이 떨었다 이거야. trembled regarding one thing. 한번 따라서 해봐요. 설교, So let's follow after. 상담, Giving sermons, 다시요. 성경 연구. consultation, analyzing the Bible, and then 이 evangelizing. 모든 일을 할 때에 When he did all of these works of God, 성령의 나타남이 없을까봐 힘이 떨었다면 he trembled because he was worried that there would be 그렇다면 no Holy 여러분과 저는 Spirit.
더 떨어야 돼요? 안 떨어야 돼? So if it is for you and me, should we tremble 떨어야지. at him or not? Yes, we must tremble. 떠는 흉내라도 한번 내보자. Let us at least mimic trembling. 주먹을 다 쥐어요. Let us all 자, 따라서 합니다. 바울은 make a fist and say, 떨었다. Paul trembled. 안 따라하는 사람이 있어. Some people are not following after 다시 me right 세게 now. 봐요. 바울은 So once again, let's say, 떨었다. Paul trembled. 2000년 기독교 역사의 불멸의 존재인 And he was a timeless figure in 2,000 years of Christian history. 이 사도 바울도 심히 And 떨었다면 even such a man trembled. 여러분과 저는 더 떨어야 되는 거예요. Then if it were for us, we must tremble even more. 근데 오늘날 한국교회 30만의 목사님들이 However, the 300,000 pastors 설교하거든요. of the Korean churches, 상담하거든. they give sermons, give consultation, 성경 연구하거든. study the Bible, 또 선교도 하거든. and they also evangelize. 하면서 성령의 나타남에 대하여 But regarding the manifestation of the Holy Spirit, 신경도 안 써요. they do 신경도 not 안 even 써요. care about. 그래서 한국교회가 망한 것이야. 망한 That is why the 것이야. Korean churches has collapsed. 왜 오늘 여러분 광화문에 이렇게 여러분들이 여기 많이 모였습니까? Why are there so many people here with us 이 today? 광화문은 바로 성령이 강타하기 It 때문에. is because this is the site of the Holy Spirit. 아멘. Amen. 두 손 들고 아멘. Amen with their hands up. 그러니까 내 실력으로는 여러분들 여기에 10명도 못 모아요. So with my own efforts, I cannot even gather 10 오늘 이 people 자리에 오게 here. 하신 모든 분도 하나님의 성령의 바람이 But it is all 여러분을 몰아쳐서 여기 오게 된 것이다. due to the sweeping of the Holy Spirit that 이해됐어요? you are sitting here. Do you 이게 follow? 세계의 최고의 예배로 떠올랐습니다. And it has become world's greatest service right now. 케냐에서 오신 우리 저기 까만 목사님들 있지, 까만 목사님들. And these pastors from 까만 목사님들이 Kenya, 놀랄 거야. they're probably so stunned. 이야, 무슨 이런 예배가 다 있냐고. They're probably surprised at our 아마 service. 놀랄 거야. 이따가 이제 내가 인터뷰도 한번 해보겠지만은 And I will have an interview with them 이게 later 지금 on. 세계 제1의 예배가 됐어. But now we have reached to number 할렐루야. 1 service in the whole 오늘 world. 예배 참여하신 여러분에게 기적이 일어날죠. And I pray that you see miracles in your life today. 그러려면 성령이 세게 나타나야 For 돼. that to happen, you must have a very 아멘. strong manifestation of the Holy Spirit. 그런데 오늘날 목사님들은 다 설교를 어떻게 But 하느냐? pastors these days, their sermons go as 성령 follows. 세례에 대하여 이것은 사도행전 2장의 성령 세례 단회로 끝났다. 이렇게 설교하는 거야. They say when it comes to the Holy Spirit, it only happened once. 그러니까 한국 교회가 다 망하는 거예요. And because they say that, the Korean churches has collapsed. 왜? 성령 세례 이 하나의 관점 때문에 Why? Because they say the baptism of the Holy 교회가 망하는 Spirit 거예요. 교회가. only happened once. 광화문 여기는 왜 이렇게 많이 모이냐? But why are there so 우리는 many people in 성령 Gwanghamun? 세례를 주장하기 때문에. Because we claim the baptism of the Holy 아멘. Spirit. Amen. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 그러니까 많은 목사님들이 거의 95% 이상이 So over 95% of 성령 pastors 세례는 끝났다 이거야. say that the Holy Spirit 언제로 baptism has come 끝났냐? to an end. 사도행전 2장 1절로 끝났다 이거야. From Acts 2:1. 그러면 사도행전 2장 1절을 한번 읽어봐요. Let's read Acts 2:1. 시작. 오순절날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 또. 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 아멘. 아멘. Amen. 오늘 사도행전 2장 1절에서부터 Starting from Acts 2:1 오순절의 역사가 to verse 4. 오늘 이 가문에도 현장에서 역사할지어다. Let us also see the same kind of 그런데 miracles of the 이걸 Pentecost. 많은 목사님들이 But many 거의 pastors, 95%가 이걸 부인해요. about 95% of pastors, 이것은 사도행전 2장 1절 오순절에 이때 한 번만 있었다는 거야. deny the reoccurrence of the baptism of the Holy 그러니까 Spirit. 한국 교회가 망하는 거예요. Because 한국 he claimed that the 교회가. Korean churches has collapsed. 특별히 코로나 이후로요. And 지금 especially after the pandemic, 기독교인들이 절반으로 줄어들어서 절반으로 the Christian 줄어들었어. numbers have halved. 왜 그러냐? Why so? 사도행전 2장 1절 오순절이 한 번으로 끝났다고 말하기 때문이야. Because the Korean churches are saying that it 그러나 only 나는 어떻게 happened 생각하느냐? once, this baptism of the 아니다, Holy 이거요. Spirit. But I say no. 다음 성경 구절을 읽어보면 If you look at the verses that comes 이 next to it, 사도행전에서 일어났던 오순절 사건이 지금도 계속됩니다. we can see that there is a continuation of the miracles of 여러분도 Acts 그렇게 2. 믿으시면 아멘. Say amen if you believe 두 as 손 such. 들고 아멘. Say amen with your hands up. 오순절의 역사는 유대인의 추석날 이루어졌어요. So the 추석날. manifestation of the Pentecost day 오순절이란 말은 뭐냐? happened during a Jewish holiday. 한국말로 말하면 추석날이야. 추석날. And a Pentecost is just like 추석날에 Thanksgiving day. 갑자기 하늘문이 열리더니 And suddenly the heavens door opened, 오늘 역사는 바로 성령의 불이 and the fire of the Holy 각 사람 Spirit 머리 위에 struck upon 불이 혓바닥 혀 every person's 불이 head. 혀가 갈라지는 것처럼
각 사람 머리 위에 임했다 이거요. And it split up. 오늘도 오순절의 역사가 동일하게 임할지어다. And they began to speak in 따라서 tongues. 합니다. 주여 So I pray that you have this. 주시옵소서. Let's say, Lord, give this to me. 근데 원래 오순절의 약속을 받은 사람은 But those who originally received the promise of the 500명이 Pentecost, 있어요, 500명. it was only 500 people. 예수님이 하늘나라로 승천할 때에 When Jesus ascended to 그 heaven, 자리에 있었던 사람들이 there were 500명이었어요. 500 people there with him. 그래서 천사들이 말했어요. The angels told these 갈릴리 500 사람들아, to the people of Galilee, 왜 자꾸 하늘을 쳐다보느냐? why are you looking up? 하늘나라로 승천하신 예수님은 Jesus who went up to heaven, 자심을 본 그대로 다시 오시리라. he is going to come down just as you saw him. 성경에 예수님이 말씀하지 않았냐? Did God not say this in the 사도행전 Bible? 1장 3, 4, 5절에서 뭐라고 말했냐? What did he say in Acts 내가 아버지께로 가면 성령 세례를 너희에게 부어주리라. verses 3 through 5? He said, if I leave, he's 약속했지 going to 않느냐, pour down 이거야. the Holy Spirit. He promised 아멘. this. Amen. 자, 1장 3절부터 한번 읽어보겠습니다. Acts 1:3. 시작. 해 받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 또. 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 아멘. Amen. 무엇으로 세례를 받으리라? So what will he baptize you 무엇으로 with? 세례를 받으리라? What will he baptize you with? 이렇게 주님이 유언을 The 하시고 Holy Spirit. 하나님 나라로 승천하여 And 가셨습니다. this was Jesus' last word. 그래서 예수님께서 유언을 하신 뒤에 So after his last words, 너희는 요한으로부터 물로 세례를 받았으나 he said, John indeed baptized 몇 in water, 날이 못되어 but you'll be baptized in the Holy 너희에게는 또 Spirit. 한 가지의 세례가 임하니라. Not many days from now, 성령으로 세례를 받으리라. the baptism of the Holy 오늘도 이 Spirit. 가운데 오신 분들 중에서 So even among those who 다 are here today, 성령 세례가 강타할지어다. I pray that you all receive the 감사합니다. baptism of the Holy 주여! Spirit. Let's follow after and say, Lord, 주시옵소서. give this to me. 그래서 제자들이 이제 천사들의 책망을 듣고 So the disciples received this 마가 rebuking from the 다락방을 angels. 빌려가지고 They went to Mark's upper 이제 room 그 기도회를 하기 and 시작했어요. started to pray together. 열흘 했어요. 열흘. For 10 days, 열흘 동안 기도를 했는데 they prayed for 10 days. 바로 유대인의 추석날 And it was a Jewish holiday, 갑자기 하늘문이 열리더니 the Pentecost, that the heavenly gates opened. 성령의 불덩어리가 각 사람 머리 위에 떨어졌다 이거야. And the fire of the Holy Spirit struck upon 믿습니까? all men's head. Do you believe in 근데 this? 약속을 받은 사람은 500명이었어요. So 500 people received the promise of the 근데 baptism. 오순절날 그때까지 남아 있었던 사람은 120문도야. But it was only 120 that actually got to receive this 120명이 남아 baptism. 있었어요. Only 120. 그러니까 성령 세례는 끝까지 버티는 사람이 받아요. So regarding the baptism of the Holy Spirit, you 그러면 must endure to the very last. 380명은 도망갔어요. Because the 380 왜? flew, 성령 세례가 하루 기다려도 안 오니까. fled and went to their houses. 일주일 기다려도 안 오니까. Because they waited for a week and it 8일, did not happen. 9일 기다려도 안 오니까. Waited for the 8th day, the 9th day, 그러나 it still did not happen. 열흘 만에 성령 세례가 강타했다. But it was on the 10th day that the Holy Spirit struck them. 그러니까 380명 떠나갔던 사람들이 So those 380 세상에 예수님이 약속한 성령 세례가 120문도에게 임했다는 말을 듣고 they heard news saying that the 그때 120 와서 received the 막 Holy Spirit. 후회하기를 뭐라 그랬냐. So they started to regret. 아우 이렇게 올 줄 알았으면 나도 They said, if I had 조금 더 known 기다릴 this, 걸 말이야. I would have waited a bit longer. 후회해봤자 소용없는 거예요. But there's no 여러분도 good in 절대로 regretting. 후회하지 마시고 So even for you, you must not 성령 regret. 세례는 한 번 딱 잡으면 And if you grasp onto this 승부를 baptism 내야 of the 됩니다. Holy Spirit, you must see 아멘. it come to an end. Amen. 받아도 되고 안 받아도 되고가 It is 아니고 it's not a matter 성령 of 세례는 필수적으로 받아야 돼. freely receiving this or not, but this is 그랬더니 essential. 베드로가 이제 오순절 이후에 베드로가 뭐라고 말했느냐? What did Peter say after the 사도행전 Pentecost? 2장 4절부터 Acts 2 읽어보시면 verse 4. 이제 베드로가 이렇게 말하는 This is 거야. what Peter said. 자 4절부터 한번 읽어봐요. 시작. 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 자, 너도 영어로 해봐라. As they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other languages as the Spirit gave them the ability to speak. Amen. 그때에 이 성령 세례 받는 그때에 바로 오순절이니까 And because that day was the Pentecost, 그 전 세계에 흩어져 있던 디아스포라 the diaspora 다시 말해 scattered all throughout 흩어진 the 나그네 world,
유대인인데도 다른 나라에 가서 사는 The 사람들이 scattered Jewish community 이 소리를 듣고 모여들었어요. heard this news and started to 자, gather. 5절부터 한번 읽어보시면 Acts 2 verse 5. 시작. 그때 경건한 유대인이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하더니 또. 이 소리가 남에 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들의 말하는 것을 듣고 소동하여 또. 다 놀라 기이히 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐 또. 우리 각 사람의 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌미뇨. 자, 네가 영어로 통역해봐라. Acts 2 verse 5 through 8. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under the sky. When this sound was heard, the multitude came together and were bewildered, because everyone heard them speaking in his own language. They were all amazed and marveled, saying to one another, Behold, aren't all these who speak Galileans? How do we hear everyone in our own native language? Amen. 자, 손배야. 얘 지금 통역 제대로 하는 거야? 제대로 하는 거야? 아, 내가 영어를 모르니까 얘가 거짓말로 하는지 I don't know how 진짜로 she's 이제 알 수가 interpreting right now, 있냐고. because I don't know. 제대로 하고 있어? 아, 제대로 하고 있어. 네가 잘하고 있다 그러면 잘하는 거야. 네 잘한대. 손배가. 응? 자, 그 다음 성경 한번 읽어봐요. And 그 then 다음 the next 성경. verses. Verse 9. 시작. 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소보다미아와 유대와 가바도키아 본도와 아시아 부르기아와 밤빌리아 애국과 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 또. 그레데인과 아라비아인들이라 또. 우리가 다 우리의 각 방언으로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 또. 다 놀라며 의혹하여 서로 가로되 또. 이 어찐 일이냐 하며. 자, 보세요. 내가 이걸 다 세어봤더니 So now look, 17개의 말로 들려졌어요. I've counted all these 그러니까 languages, and it 이 was 방언하는 17 말이 languages in total. 이게 동시통역이 돼가지고 And this, speaking of 이게 내가 tongues, 다 세어보니까 17개 나라에서 온 사람들이 바로 말을 다 알아듣는 it has been interpreted, and 17 기적이죠, different 기적. nationalities got to understand. 이해되시면 It's a miracle. 아멘. Say amen if you follow. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 그러니까 이거는 뭐 큰 기적입니다. So this was a big miracle. 그러니까 이제 그 성령 세례가 임하는 것을 본 사람들이 And those who saw this 전 baptism 세계 of the Holy 흩어진 사람들이 Spirit, 명절 지키러 왔단 말이야. the diaspora gathered in one 오순절의 place to 명절을 keep the 지키러 Pentecost 왔다가 holiday. 이런 기적이 일어나니까 And because they saw such a big miracle, 지금 저 2층 버스 타고 간 사람들이 여러분 막 사진 찍고 난리야 지금. 이거 우리 예배가요 전 세계 지금 관광지가 됐어 관광지가. and tourists are taking 지금 pictures of 핸드폰 가지고 막 us. 사진 찍고 We 난리야. have become a landmark event. 그래서 그러나 어떤 사람들은 또 반대 사람이 있는 거야. However, 반대 some 사람. people 자, 13절부터 were 한번 critics of 읽어보시면 this. 읽어봐요. Acts 2:13. 또 어떤 이들은 조롱하여 가로되 저희가 새 술이 취하였다 하더라. 베드로가 11사도와 같이 서서 소리를 높여 가로되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 또. 내 말에 귀를 기울이라. 또. 때가 제3신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 자, 네가 영어로 해봤다. 영어로 빨리 읽어봐. Acts 2:15. For these are not 몇 절부터? 아까 이어서 읽어봐. 어떤 사람 Acts 저러고 2:13. Others mocking said they are full of new wine. But Peter, standing up with 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. For these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what is spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Amen. 자, 딱 두 가지 현상이 일어났어요. So there were two different phenomena. 하나는 뭐냐면은 성령 세례를 못 받은 사람들은 So those who did not receive the baptism of the Holy 성령 Spirit, 세례 받은 사람에 대해서 이 부러워하는 they 거예요. were envious of those who received, 어휴, 나도 조금만 더 기다렸으면 and they regretted saying, 나도 성령 세례를 받을 텐데. I should have waited a little longer. 근데 또 하나의 사람들은 But there were 뭐냐면 other groups of men saying, 아이코 뭐 성령 세례만 받으면 다야? do you think receiving the baptism of the Holy 조롱하기 Spirit 시작했어. 조롱하기 시작했어. is the most important thing? 그러니까 They mocked. 오늘도 딱 두 가지 현상이 일어나요. So even right now we see two different 성령 세례를 phenomena. 받은 사람들은 한없이 기쁘고 Those who receive this baptism are full 아멘. of endless joy. 못 받은 But those who do 사람들은요. not receive it, 아이고 저게 성령 세례라면 아이고 성령 세례 아이고 방언하는 거
라블레블레블레블레 They bicker and mock at 막 those who 침이 다 speak in 튀어나오고 tongues. 아이고 저런 것 같으면 난 더러워서 안 봐도 And they say it's like a 반드시 savage 둘 중에 하나가 일어나. like phenomenon. 여러분들은 절대로 성령 세례에 대하여 조롱하는 편에 서지 말고 So you must never mock regarding the 성령 baptism of the 세례를 Holy Spirit. 사모하는 자 편에 설지어다. You must always be on the 아멘. side of those who 근데 yearn for 성령 this 세례 못 받은 baptism. 사람들은 반드시 조롱하게 돼 있어요. So those who do not receive it, they will 핍박하게 돼 있어요. always mock those 핍박은 who 안 할 receive 때도 it. 거부까지 하게 돼 있어요. Or persecute 아니 or 교회만 deny them. 다니고 예수만 믿으면 되지 천국만 가면 되지. They may think to themselves, 아니 뭐하다가 저렇게 집사님들이 보니까 Our 아이고 priority should 방언하는 be 걸 going 보니까 to heaven. 침이 막 튀어나오고 말이야. but these elder deaconesses are speaking in tongues 저런 걸 못하러 봐도 and spitting out when 이렇게 they're praying. 거부하게 돼 있다고. 그러니까 성령 How 세례는 weird. 받은 사람만이 그것을 이해할 수 있는. So regarding the baptism of the Holy Spirit, they 아멘. can only be understood by those who 여러분들은 무조건 절대로 received it before. 거부하거나 조롱하는 편에 서지 말고 So you must never deny or mock the 사모하는 baptism. 자의 편에 설지어다. But you must always be on the side of 그렇게 those 되기 who yearn 원하시면 아멘 after this 해봐요. baptism. Say amen if 두 you want 손 this 들고 to 아멘. happen. Say amen with your hands up. 그랬더니 베드로가 이제 일어났어요. Then Peter arose 그래서 말하기를 얘들아 and he said, 이 성령 세례를 조롱하는 너희들 everyone 내 말 잘 who 들어. mocks the baptism of the 이 Holy Spirit, listen up. 오순절에 일어난 사건은 This incident that happened during the 이미 Pentecost, 요엘 선지자가 it was already prophesied 먼저 약속을 한 by 사건이야. prophet Joel. 그 요엘서 2장에 보면 이미 벌써 So if you look at Joel 하나님이 2, 말세에 내가 내 영으로 The Lord 모든 already 육체에게 물 붓듯이 부어 주리니 He already said 어린이는 장래일을 말할 것이요 that at the end he is 젊은이는 going to pour 환상을 his 볼 out, 것이며 and young men will 늙은이는 see 꿈을 visions, 꾸리라. and old they 이렇게 will dream dreams. 성경의 요엘서에 약속되어 있는 것이 This is already promised in the book 오늘 of Joel. 오순절날 임한 것이다 이거야. And this happened to us during the day 아멘. of the Pentecost. 그 베드로가 이것을 잘 설명을 해줬어요. So Peter explained this 설명을 very well. 해줬는데 And even though he explained 베드로가 it, 이렇게 오순절에 대하여 설명을 잘했음에도 불구하고 even though he gave such a good explanation, 또 두 가지 현상이 일어나는 there 거예요. were all 사도행전 2장 38절을 보면 there were two different phenomena. 이렇게 성경이 기록되어 있어요. If you look at Acts 2, 한번 38, 읽어보세요. 자 37절부터 읽어보시면 시작. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 자 보세요. 성령 베드로의 말씀을 설교를 듣고 they listened to this sermon from Peter, 가슴을 찢으면서 마음에 찔려 and they should have 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 be torn in their hearts, 형제들아 우리가 어찌할꼬 and they should have had, 여러분들도 다 그렇게 될지어다. they should have said, men and brethren, what shall we do? 이해되시면 I 아멘. pray that you say that as well. 그리고 38절을 And 읽어보시면 if you look at Acts 시작. 2:38, 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 또. 죄 사함을 얻으라 또. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 또. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 아멘. 그러면 사도행전 2장 1절부터 나타난 오순절의 역사가 and this manifestation of the 이게 Pentecost that happened in Acts 2. 단해요 연속이에요. Did it happen just once? 봐요. 베드로의 말을 듣고 Or did it reoccur? 우리가 어찌할꼬 통곡하며 As 우니까 you see in Acts 2, 다시 성령이 임했다 이 these people 말이야. repented and said, what shall we do? 이해되시면 아멘. And then the Holy 두 손 Spirit 들고 아멘. reoccurred. Say amen if you follow through. 그런데도 이 한국에 있는 But 목사님들은 still, the Korean pastors 성령 세례는 오순절 날로 끝났다 이거야. say that the Holy Spirit baptism only 이게 happened on the 죽어서 day of the 주님 앞에 Pentecost. 한번 서봐요. But if you stand in front of God's 한국의 judgment 목사님들 seat, 뒤지도록 after your death, He 혼나는데 is going to 너 rebuke you. 성령 세례에 대해서 왜 너 그따위로 He's going to 설교했어? scold you saying, how 어? did you? 성령 세례를 받은 목사님들까지도 How dare you 주님의 speak of mighty 심판대 앞에 서면 demonstrations as such? 뒤지도록 혼나요. You're going to be scolded 왜 by God. 받았는데도 혼나느냐? 왜 너가 성도들에게 강조 안 했냐 이거야. And He's going to ask you, why didn't you 정강훈같이 해야지, exercise the baptism of the Holy 정강훈같이. Spirit to your congregation? 아멘. You should follow after the model of 전문같이 Pastor 내려가서 John. 머리를 다 잡아 뜯을지라도 And even 성령 세례 though- 받게 해야지. Even if you had to rip out all the 반드시 sincerity, you should 목사님들은요, emphasize this baptism of the Holy 목사님들은 Spirit. 옛날 목사님들이 했던 예화를 내가 다시 해줄 Let 테니까 me use allegory. 여러분 재밌게 은혜 받으시길 A 바랍니다. story set by old pastors. 하늘나라 가면요 다 누가 가느냐? 평신도 집사님들이 다 천국에 다 가고 And pastors, they would say, 목사님들은요 천국 가는 확률이 제일 적다는 the 거예요. lay persons of the congregation would end up 근데 in heaven. 하루는 But pastors would have a hard time 예수님이 going to heaven. 오랜만에 목사가 하나 왔더니 But then one day, 이야 Jesus saw a 오랜만에 pastor 목사 한 놈이 천국에 who 왔다가 entered 이렇게 heaven. 말했어요. And he said, oh, it's 아니, been 옛날 forever since I 목사님들이 saw a pastor 예화에서 enter heaven. 그렇게 말한 거야. This is what 내가 pastors said 지어낸 말이 아니고 during the service 그게 다 승부점이 when I 뭐냐면은 was younger. 오순절 사건에 대한 자세입니다. 자세. So this is all a matter of the 원래 posture of your heart towards. 신구약을 나눌 때
the baptism of the Holy 주로 Spirit. 보면 BC, AD를 나눌 때에 So when you decipher 예수님이 베들레헴에서 탄생하는 날짜를 가지고 time period, BC와 기원 전과 기원 후로 나눠요. BC, AD, 내가 성경을 보니까 the inflection point 사실 is 그것은 아니라고 생각해요. Jesus' birth. But when I know 사실은 this, AD와 BC를 나누는 기점은 but I actually think 오순절로부터 나눠야 돼. because the inflection points to decipher 아멘. BC and AD should be the Pentecost. 오순절로부터 신약과 구약이 나눠져 된다 이거야. We must divide Old Testament and 왜냐하면 New Testament according to 사도들이 the Pentecost. 이미 벌써 오순절이 오기 전에 So because 베드로가 신앙 고백 다 했어요. the apostle already confessed. 주는 무엇이요? For example, Peter said, 살아계신 뭐요? Lord, you're the Christ, the Son of 이미 the living 신앙 God. 고백 다 했다고. He already confessed his faith. 그리고 성령으로 거듭도 다 났다고요. They were reborn through the Holy 그리고 Spirit. 하나님의 생명책에 이름도 기록 다 됐다고. Their names were recorded in the book of 그러면 life. 그걸로 다 된 것이지. Then that is it. 성령 세례가 왜 또 필요하냐고. Completion of everything. But 그래서 why would you need a 사도행전 baptism of the 1장에서 Holy Spirit edition? 너희들은 요한으로부터 물로 세례를 받았다. 이 말은 뭐냐? So in Acts 2 it says, 성령으로 you were 거듭났다 baptized 이거야. by the water through John. 생명책에 이름이 기록됐다 이거야. That refers to your 아멘. name being recorded in the 그러나 book of 그것만 life. 가지고 안 돼. But that is not enough. 성령 세례를 다시 받으라고. You must also receive the 예수님이 baptism of the 유언으로 Holy 말씀을 Spirit. 했다면은 This was Jesus' last word. 청개구리도 유언은 엄마의 유언은 들어 안 들어? Even a stubborn man should obey 청개구리 얘기 알아요? their parents' last 알아? words. Do you know the 아는 story? 사람은 두 손 들고 하면. The fable of the frog. 어이구 도덕 시간에 공부는 잘했네. You probably learned 청개구리 this 청개구리 있잖아 청개구리. fable at school. 개골. There was a very stubborn frog. 그러니까 이 청개구리도 엄마의 마지막 유언은 듣는데 And even though it was very stubborn, it 한국교회 obeyed 성도들은요 its mother's last 성령 words. 세례에 주님의 유언을 안 듣는 거야. However, the Korean congregation are not obeying 그래서 Jesus' 한국교회가 last 지금 words, 다 망하고 있는 겁니다. receiving the baptism of the 오늘 Holy 이 자리에 오신 Spirit. 여러분들은 That is why we are 무조건 collapsing. 성령 세례를 세게 받아야 돼. So I pray that all of you 다시 here today 해봐요. receive 주여! the baptism of the Holy Spirit. Let's 다시 say, Lord. 주여! Say, Lord. 그러면 우리 사도행전 2장 37절을 다시 한번 보시면 Then let's reread Acts 과연 성령 2:37. 세례가 오순절로 끝났느냐? Did the Holy Spirit 끝나지 baptism 않고 end 지금도 계속 되느냐? the day at the Pentecost? Or 이것이 did it 정확하게 딱 occur? 기록이 되어 있어요. Let's read 자, Acts 37절 다시 2:37. 한번 읽으시면 시작. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 따라서 합니다. 마음에 찔려. So they were cut to the heart. 여러분들은 내가 설교하는 말을 절대로 농담 따먹게 하면 안 And 돼. you must not take my words as a 마음에 joke. 찔려야 돼. You must be 찔려. cut in your heart. 마음에 찔려야 성령 세례가 온다 이 My words 말이야. will pierce your heart. That is how you should have the 믿습니까? baptism of the Holy Spirit. Do you 이 believe in 우주 this? 가운데 지구촌에 사는 사람 중에 Among the globe, 가장 무서운 사람이 누구냐? who are 돈 많은 사람도 아니요. a man that you should fear the 권세 있는 most? 사람도 아니요. Not people with money or with 대통령도 authority. 아니요. Not even the president. 가장 무서운 사람이 누구냐? 성령 세례 받은 But you 사람. must rather fear those who receive the 이 baptism of the Holy 사람들은 Spirit. 세상이 감당치 못할 자가. Because the world cannot endure them. 아멘. Amen. 내가 왜 가문 운동을 7년 동안 이렇게 하느냐? How could I lead this Kwangma 나는 movement for 7 69년도에 years? 김충기 목사님한테 성령 세례를 하도 세게 In 받아가지고 1969, I received the 내가 baptism of the 이런 Holy 미친 Spirit 짓을 pastor 계속 하는 거야. abundantly. That is why 아멘. I proceed in this patriotic 성령 movement. 세례를 받으면요 모든 지각이 다 When you 열려버려. receive this baptism, you are open in all 첫째로는 areas. 나라를 사랑하게 돼. 나라를 Number one, you 사랑하게. start to get to love your country. 교회를 사랑하게 되고. Start to love the church. 아멘. Amen. 두 손 들고 Amen 아멘. with your hands up. 성령 받으라의 손뼉 준비 역사야 주시옵소서. 성령을 받아요. 주님 성령 받으라. 성령 예수에게 말씀하셔서 성령 받으라. 예수에게요. 아멘 할렐루야 할렐루야. 성령 받아. 성령 받았네. 은사 받아요. 은사 받으라. 예수에게 말씀하셔서 받으라. 예수에게요. 아멘 할렐루야 할렐루야. 은사 받아. 은사 받았네. 은사 받았네. 능력 받아요. 능력 받으라. 예수에게 말씀하셔서 능력 받으라. 아버지 아멘 할렐루야 할렐루야. 능력 받았네. 나는 능력 받았네. 능력 받았네. 나는 주님께 찬양하는 주님께 찬양하는 우리의 마음 얼마나 지 주님
찬양하는 모든 손내 마음 전부일세 찬양 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 주님께 찬양 드려요 높이 들고 마음을 모아 주님께 찬양 드려요 서로를 사랑하는 우리의 마음 아버지 얼마나 아름다운지 서로를 사랑하는 모든 내 마음 전세 찬양 찬양 사랑 아버지 서로를 사랑하세요 두 손을 높이 들고 마음을 모아 서로를 사랑하는 복음을 전파하는 우리의 아버지 얼마나 아름다울까 서로를 사랑하는 모든 손내 마음 전일세 주님 사랑 서로를 사랑하세요 높이 들고 서로를 사랑 아멘 다시 한번 여러분에게 다짐을 받고 성령 세례는 단해요 연속이요 So now let me listen to your answer 지금도 again. 역사해야 Does 하네. it happen just once? 아멘이십니까? Did it reoccur? Does it still 내가 happen right now or 정말 not? 설교해도 여러분들은 기가 처먹어서 못 And even though I 알아들을까 repeat my 내가 sermons for 실습 1,000 교육을 할 years, 테니 you keep on 홍동영 forgetting. 목사님 일로 올라와봐 So now let me give you a lesson. 이게 홍동영 목사님이 A real life 성령 세례 testimony. 받은 게 이게 교과서야 교과서 He is a textbook-like example. 일로 올라와봐 홍동영 이상 이게 교과서가 없어 제일 좋은 교과서가 He has the 홍동영이 best testimony regarding this baptism. 일로 와 이쪽으로 와 이쪽으로 와 할렐루야. 야 붕사 다 됐네 또 할래 하고 아니 시청각 교재들 시청각 교재. 시청각 교체야 자 내가 30년 전에 예. 내가 너네 교회 붕해를 하러 갔지 예. 그래, 갔지 예. 근데 첫날 둘째 날까지는 설교를 잘 듣다가 예. 내가 성령 세례에 대해서 수요일 날 주도한단 말이야 예, 예. 성령 세례를 설교하니까 아이 홍놈이가 삐졌잖아 그때 일단 삐졌다고 자존심을 상한 거지. 자존심 상했어 왜 자존심 상했어 그 이유를 좀 설명해봐 아니 뭐 성령 세례를 받으라 하니까 내가 성령 세례를 받았다 하니까 안 받았다 그랬거든. 그렇지 받았다 그러니까 뭐 안 받아서 이러네. 나도 체험을 해서 하니까 그거하고 다르다. 전혀 다른 것이라 계속 해가지고 결과적으로 참 붕괴 도중에 붕괴를 중단할 수도 없고 자존심을 상하고 그래가지고 막 씩씩거리면서 좀 남은 붕괴를 억지로 마친 그런 기억이 납니다. 자 근데 예. 몇 대 예수 믿었어 4대째. 4대째 예, 그리고 총신 나왔지 예. 총신 나오는 보고 성령 세례를 내가 다시 받으라 하니까 예. 자존심 상할 만도 했겠어 아니 그러니까 뭐 자기는 반대고 뭐 대한신학교 야간 나왔다고 떠들고 적어도 영적 스펙면은 내가 압도하잖아 야 이게. 그렇지 나는 대한신학교 야간 나왔고 예. 근데 내가 성령세례 너 성령세례 안 받은 거야 그랬더니 세상에 열받아가지고 말이야 붕괴 그만둘 수도 없고 겨우 참고 붕괴를 마쳤는데 이제 홍동명이가 성령세례를 받게 된 이유는 왜 이랬냐면 대구 서문교회에 사고가 일어나서 사고가 그 정교조들 교사들이 그 서문교회에 와서 이상민 목사님이 설교하러 내려오는 설교를 가몽실을 가지고 그렇게 잡하더니 못돼 먹었어. 이동호 듣고 있냐? 가몽실을 가지고 목사님의 설교하고 내려온 가운 입고 내려온 걸 때려버린 거야. 그때에 마치 이 홍동명이가 노회장이 됐어. 노회장인데 서문교회 사건을 이걸 해결을 해야 돼. 해결을. 그래서 어떻게 해결하러 갔어? 그래서
그러니까 노예, 그 교회 자체에서 해결을 못하니까. 못하니까. 노예에다가 위탁을 한 거예요. 그렇지. 강에 결해가지고. 그러면은 우리 장로교 법에 따라가지고 노예는 그 교회 하는 일을 갖다 대행할 수 있거든요. 그래서 제가 이제 그 교회 조사위원 또 재판국원 이래가지고 나가가지고 또 이렇게 실질적으로 모든 일을 갖다가 총 그렇게 역할을 했다. 그렇게 볼 수 있죠. 그래가지고 결국 6개월간 그렇게 조사하고 재판해가지고 그 주목급들을 27명을 면직 제명 출교시켰습니다. 노회장이? 아이도 우리가 같이 팀이 팀이 7명이거든. 어. 7명이 합동으로 그렇게 했는데 제가 그 판결문이나 뭐 재정 설명서를 그걸 전부 제가 다 썼죠. 그래, 반란군 애들, 그 좌파 애들을 다 제명시켰는데, 예. 그 후에 이상민이가 어떻게 밥 한 끼 사줬어? 밥 사줬죠, 당연히. 내가 볼 때 안 사준 것 같은데. 아이고, 말이야. 참. 사줄 리가 없는데, 내가 볼 때. 아니, 사람을 그렇게 보면 안 돼. 한번 그래 보. 참나, 정말. 그래, 사줬다고 치고, 예. 그러면 사줄 놈이 아니야. 근데, 자, 그렇다고 치고, 예. 그래서 이제 결국은 이제 제명 출교를 했단 말이야. 예. 이거는 이제 물리적으로, 사건적으로만 제명 처리했지. 예. 그 제명당한 사람들이 바로 서문교회 앞에 가서 개척교회를 또 시작했단 말이야. 하여튼 그 나가서 했어, 예, 예. 그 따라 나간 사람이 약 한 300명이 따라 나갔단 말이야. 뭐 총체적으로 그 정도 된다고 봅니다. 그렇죠? 예, 예. 그러니까 이거는 물리적으로 처리를 해봤자 바로 앞에 나가서 한국교회요, 수없는 교회들이요, 이게 징계를 받으면요 바로 교회 앞에 나가서 개척교회를 또 해요. 이야, 이게요 참 한국교회 비극이야. 그러니까 이제 결국은 뭐라고 했느냐, 이거는 사건적으로는 해결됐으나 이거는 영적인 문제니까 예. 내가 잘 아는 내 친구 예. 정가운 목사라고 있는데 예. 한번 데리다가 서문교에서 부흥회를 해야 된다. 예. 그래서 이상민을 데리고 예. 이 최화 목사님 분당. 에 예. 거기 교회를 이제 왔죠. 예. 둘이 예. 왔는데 자, 그때 이제 그때 와서 막 우리가 그때 이제 오늘 설교하니 성령이 나타난 이거 설교했단 예, 예, 말이야. 예. 하니까 평신도 아니고 목사들이 다 일어나서 막 춤을 추고 난리가 나니까 그때 그 모습이 어떻게 보였어? 완전히 또 무슨 내가 이상민하고 제일 뒤에 앉아 있었는데 완전 이방인처럼 느껴졌어. 목사인데도 불구하고 완전히 전혀 다른 완전 이방인, 완전 소외되는 그런 느낌을 받으면서 뒤에 앉아 있었죠. 그러다가 이제 나하고 점심을 먹다가 네. 아니 저 사람들이 참 알아듣지도 못하는 막 에르블레 방언하고 하니까 밥 먹다가 뭐라고 얘기했냐면 기억날지 모르지만 한번 점심 먹는 저 식당에서 나한테도 한번 안수해보래, 저런 소리가 나오는가. 그래서 내가 야야야야 아무 때나 그렇게 되는 줄 알아. 그러지 말고 오늘 저녁 예배까지 기다렸다가 저녁 예배에서 내가 불러내거든. 그때 나와. 그럼 내가 안수해주면 내가 방언받게 해줄게. 내가 이렇게 이제 말을 했단 말이야. 그래가지고 이제 내 말에 속아가지고 저녁 예배까지 참석을 했는데 내가 저녁에 설교하다가 뭐라 그러냐면 저 대구에서 온 이상민하고 공동명 저 개새끼들 앞으로 나와라 그랬단 말이야. 강대상으로 불러냈어요. 왜냐하면요 아까 베드로가 말했죠. 마음에 찔려 이게 자아가 안 무너지면요 성령 세례가 안 와요. 자존심 피우고요 체면 차리고 하는 사람은 절대 안 온다니까 이것이. 내가 그걸 깨버리려고 야 이 개새끼들 대구에서 온 두 마리 빨리 나와 일로. 그래 나와서 불러왔어. 나오려니까 강사가 나오니까 안 나올 수 없지. 나와서 무릎 꿇어. 강대상에서 무릎 꿇었어. 그래가지고 내가 이제 안수를 했어. 안수를 딱 했더니 방언이 터졌을까 안 터졌을까? 터졌으면 얼마나 좋겠어. 그때 기분이 어땠어? 뭐 아무 감각이 없는 거지. 그냥 머리에 손을 쏟고 금방 끝나보니까 덤덤한 거지. 뭐 이런 일이 이런 싶은 게 완전 사기치는 거 싶은 게 그런 게. 그래서 야 니들은 하도 죄를 많이 져서 내려가. 집에 가서 기도 더 세게 해 하고 이제 내려갔단 말이야. 집에 갔는데 자 보세요. 그 강대상에서 안수 받은 게 그냥 받은 게 아니야. 다 하나님이 역사하는 거야. 할렐루야요. 그래서 집에 갔어. 집에 갔단 말이야. 집에 갔는데 저녁에 잠을 자다가 자 그때부터 이제 본인이 설명하면 그래 이제 그 집회를 참석하면서 말씀을 잘 들었습니다. 성경을 집중적으로 들었어요. 3.5 더하기 그렇죠. 그동안에 우리가 총신을 다니면서 우리 손원배 목사님도 같이 나왔지만은 학교에 가면 무조건 하고 제일 강조하는 게 성령은 오순절 단회성이다.
그때 오신 성령이 저수지에 마치 물 담아가지고 세상 끝날까지 공급되듯이 그렇게 한다. 그러나 그때 성령 풀이가 보니까 아까도 언급되었지만은 예수님의 제자들이 3년간 따라다니면서 맞아. 신앙 고백을 해가지고 천국 열쇠까지 받았고 또 예수님의 제자들이 전도로 나갔을 때에 너희들의 이름이 하늘나라 생명록에 기록된 것을 기뻐하라. 그래서 이미 그들은 거듭났고 구원받았다는 것이 거기에 성경에 확인되는 거죠. 그렇지. 그럼에도 불구하고 마지막 올라가시면서 너희들이 내한테 그동안 배웠던 그 가지고는 너희들이 내 일을 할 수가 없다. 그렇지. 반드시 너희들은 예루살렘을 떠나지 말고 아버지 약속하실 받으라. 다시 말해 성령의 세례를 받으라. 이 말씀이 그걸 강조를 하더라고요. 그래, 그것이 예. 최완 목사님의 교회에서 네. 왔다가 예, 저녁 때 그렇지. 이해가 됐다는 거지. 예, 예. 아하. 그러니까 그것이 이제 가만히 생각하니까 너무나 명백한 거 이게. 아하. 예수님의 제자들이 예수님께서 하늘나라 올라가기 전에 3년 동안 따라다니면서 그들은 그러니까 이걸 봐요. 예수님이 제자들하고 예. 3년 3.5, 예. 3.5, 예, 3.5. 3년 반 따라다녔잖아요. 예, 예. 그리고 나서 나중에 열흘 아. 동안 기도하다가 아니 부활 후에 40일 동안 그렇지. 부활 후에 40일, 나보다 더 잘 알아. 보충 수업. 부활 후에 40일. 제자들하고 40일을 같이 살았잖아요. 예, 보충 수업을 했다 그러지. 보충 수업했지. 예. 그 다음에 다시 열흘 동안 예, 기도하다가 예, 예. 드디어 예. 오순절이 오케이. 왔다. 예. 이것이 이해가 됐다는 그렇지. 거지. 이 공식이 딱 듣는 순간 저거는 빼도 박도 못하는 정확하다 것이다 이게. 이야, 여러분도 빼도 박도 못하게 알아들었어? 확실해? 예수님 제자들이 예수님하고 몇 년 같이 살았어? 3년 반. 그 다음에 부활한 후에 부활 상태에서 며칠 살았어? 40일. 그리고 오순절이 오기까지는 며칠 기도했다고? 확실히 이해됐어? 이걸 홍동명이가 그때 이해가 됐다는 거야. 이해가 돼서 이거 꼼짝도 못하겠다는 거야. 그래가지고 이제 집에 내려가서 이야, 정강훈 저 새끼 말이야 꼼짝도 못하게 하네. 그러다가 저녁에 잠을 자다가 이제 시작해봐. 그래, 너 거기 정리가 내가 아무도 본인이 아무도 새끼 간다고 내가 무슨 놈은 정강 목사 정강훈 저 새끼 이런 말 한 적이 없고 생각도 안 했어. 본인이 나오는 대로 그냥 새끼 가는 거 아무도 내가 너무 새끼 가는 줄 알게. 말 좀 조심해요 그거. 아니 개새끼 말 많이 하는데 개보다 못한 사람들 개새끼 가면요 개들의 명예훼손이에요. 명예훼손이 걸린다 그게. 자 그럼 그렇고 그래서 내려가가지고 내려가서. 그때부터 이제 이거는 이해가 된 상태에서 100% 이해됐죠. 이해됐어. 그뿐만 아니고 그 이후에 이거는 성령 세례 받은 당위성이고 그렇지. 그 이후에도 똑같은 성령의 세례가 사도행전에 몇 군데 계속 언급됐잖아요. 그렇지. 그것까지 들으니까 완전히 이거는 100% 퍼펙트한 성경이다. 그러면 네. 총신에서 내가 예. 사기당했다. 예. 그러니까 총신의 사기당했다기보다는 전 세계 교회가 주류가 다 이렇게 흘러가는 거죠. 다 이런 거야, 다 이런 거야. 전 세계가 다. 그래서 제가 그때 그 터키에 그 성지순례 하다가 그때 갔다가 막 바울이 다녔던 그 길을 돌아다녀 보고 어떤 분이 그래 말하더라고요. 이 거대한 그 아나톨리아라는 고원지대를 이 사도 바울이 그 2000년 전에 맞아. 교통수단도 안 좋은데 다닌 것은 그렇지. 그러니까 로마를 정복시 복음시킨 것은 바로 오순절날 성령 세례의 능력으로 밀어붙였다는 거예요. 그게 맞아. 성령 세례 없으면 절대로 인간 바울이나 베드로가 할 수 없다는 거 그 일을. 그러면 네가 다 해먹어 앞으로 설교. 그래서 주일 설교 네가 다 사실 해버려. 뭐 나도 참 몸약해가 일찍 은퇴를 했지만은 그때 성령 세례 받은 힘이 지금도 오늘도 입만이나 살아가지고 지금 떠들고 있는 거예요 지금 현재. 아니 그런데 예. 내가 저 너네 교회 봉회하러 가서 예. 그때는 보니까 예. 얼굴 표정이 예. 꼭 독사같이 생겼더라고. 사람 자체가 아니 보니까 목사 얼굴이 아니고 나를 째려보는데 꼭 독사같이 생긴 아니 거야. 내가 어릴 때부터 독사를 얼마씩 뱀을 얼마나 많이 잡았는데 막이라고 내가 사람을 갖다 독사를 생각하면 이거. 자 그래서 이제 이걸 이해를 하고 내려갔는데 그때부터 이제 이게 일이 안 되니까 제가 속아가지고 그 세월이 긴 세월 동안 속았잖아요 그게. 그렇지. 그 미치겠는 게 그때부터. 그렇지. 4대. 네. 완전히 그때부터 이제 완전 그냥 참 이 명백한 이 사실을 갖다가 이제 내 자신도 이제 늦지만은 하나님 앞에 반드시 체험해야 되겠다. 아하. 그래서 막 부르짖고 기도하고 해도 안 되더라고요 그게. 안 돼. 네. 나는 왜냐하면 제요한 교회에서 나 이루어질 줄 알았거든. 안수 받고 뭐 기도 좀 열심히 하면 거기서 터질 줄 알았는데 전혀 거기서 없어가지고 엠마로
바다로 내려가는 제자처럼 참 시레차가 내려갔다고. 나는 역시 안 되는구나. 나는 하나님 앞에 성령을 오랫동안에 근심을 시켜가지고 내게는 그런 역사를 하지 않겠구나. 뭘 귀신이야. 성령한테 죄를 하도 많이 져가지고 그랬지. 그래서 이제 대구에 내려가가지고도 모든 만사가 다 귀찮고 싫어지는 거죠. 그렇지. 목회도 싫어지고 뭐 교회 예배고 설교고 다 싫어지는 거죠. 그러니까 그때부터는 이제는 성령 세례 없이 하는 건 내가 사기꾼 비슷다. 그러니까 목회했다는 그런 생각이 자꾸 들면서 자책을 하게 되는 거예요, 그냥. 야, 여기서 그때부터 이제 여기서 가 있어요. 30만 목회자 여러분, 오늘 지금 이 홍동영 말을 잘 들으세요. 이야, 내가 그동안에 사기꾼같이 되었구나. 이 말을 잘 들으라고요. 30만 목사들이야 잘 들으란 말이야. 성도들 뭐 2, 300명 모인다고 그게 목회 성공한 게 아니라니까. 그래서 어떻게 됐어? 그래서 참 속으로는 막 울었습니다. 울어서. 마음속으로는 영적인 눈물을 막 흘리는 거예요, 그게. 가족들한테도 말 못하고 내 마음속에 영적인 번민과 고민이 계속 내려가 뭐 설교 안 할 수는 없고 설교하면서 했는데 참 놀랍게도 지금 생각하니까 유치하니까 서울에 그때 월요일날 그때 설교 듣고 이설 듣고 대구 내려가가지고 한 3일 그러니까 딱 열흘 된 거예요. 생각하니까 수요일 예배 마치고 집에 들어가가지고 이제 잠을 잘락한 그야말로 비몽사몽간이 된 겁니다. 비몽사몽간이 되면서 우리 교회 본당에 예배하는 광경이 팍 펼쳐지는 거예요, 그게. 예배하는 광경이 펼쳐지는데 나는 제일 뒤에 의자에 이렇게 다리를 걸터앉아가지고 이렇게 앉아있는 거예요. 부교육자들 앉아있는 그 자리에. 그렇지. 그런데 저 앞에 보니까 어떤 흰옷 입은 어떤 분이 여자분이에요, 그게. 왔다 갔다 하면서 느낌이 저 뭔가 모르게 성령 세례 집행할 것 같은 그런 느낌이 들면서 앞으로 여자라 그러지 말고 천사라 그래. 천사. 그렇지, 천사. 예. 그래가지고 저 안 되는데 내가 목사 내한테 허락 없이 저 뭐야 저 사람이. 그래가 내 마음속에 그렇게 생각하는데 마음속에 생각하는 걸 그분이 읽어버려. 읽고는 순식간 내한테 와가지고는 나를 보니까 얼굴이 엄장하더라고요. 그렇지. 보통 사람보다는 좀 다른 위험이 있더라고요. 위험이. 그러면 뚱뚱한 천사네. 아주 위험 있고 건강하고. 그렇지. 근래만 그런 여자분이 나를 확 껴안아보는 거야. 여자라 그러지 말고 천사라 그래. 그러니까. 천사분이 그래. 나를 확 껴안아가지고 꽉 껴안으니까 막 숨을 잘 못 쉬겠더라고. 그렇게 힘차게 끌어안고는 하늘을 향하여 막 외마디에 비명의 기도를 하는 거예요. 주여 이 종을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 딱 이 기도와 동시에 방언이 터져버린 거기에서. 그러니까 그 방언 터지는 것이 꿈속이지. 그렇죠. 꿈속에 그 기도와 함께 천사는 사라져버리고. 그 여자가 꽉 그냥 껴안으면서 주여 이 종을 불쌍히 여겨주소서. 기도 끝난 것과 동시에 터져버린 거기에. 터지면서 천사는 사라지고 그냥 내 혼자 계속 그냥 기도를 그 상태에서 방언을 계속하게 되는 거지 그냥. 방언이 터지지. 예예. 그것도 그냥 보통 처음 받는 방언처럼 랄랄랄 이런 방언이 아니라 아주 홍동영의 방언은요. 방언 한번 해봐. 그래서 그 방언을 뭐 얼마나 했는지 모르는데 시간이 얼마 전에 모르는데 자다가 깨게 됐어요. 깨니까 거의 뭐 새벽 가까이 새벽 기도하기 직전까지 갔는 것 같아 그게. 그 시간 타임이. 그래가지고 이제 항상 일하면 지금도 그렇지만 화장실 일단 갔다 오잖아요. 그렇지. 화장실에 가가지고 가는데도 그렇고 계속해서 나가지고 그 화장실에 가서 시 싸는데도 하여튼 그런 이야기 하고 싶으면 못 견뎌요. 좀 더. 이런 이야기면 나하면 그 문제를 가졌거든. 시 싸는데도 방언이 안 멈췄다는 거지? 좀 그런 거 그만 가서 이제나. 근데 처음 방언이 터지면요 절제가 안 돼요. 계속 나오는 거야. 그냥 어떨 때는 밥 먹을 때도 숟가락 들고도 방언이 터지는 거야. 방언이. 그게 정상이란 말이야. 정상. 그래가지고 이제 뭐 중단도 안 되고 해가지고 좀 그때부터는 겁이 좀 나는 거죠. 이거 뭐 좀 잘못된 거 아닌가? 내가 너무 이제 지나치게 거기에 집착하다 보니까 완전히 돌아가지고 지금 미쳐가지고 지금 이런 거 아닌가 싶어가지고 그래도 여기에 또 안수를 해준 댁에서 안수를 베풀었기 때문에 이분에게 세례를 받았기 때문에 한번 내가 전화를 해가지고 확인해 봐야 되겠다. 그래가지고 새벽 한 6시쯤 돼가지고 전화를 했어요. 전화를 하니까 내가 지금 익하고 있다 지금 현재 어젯밤 이런 과정을 통해 가지고 이런 일이 벌어져 가지고 지금도 이런 상태가 있는데 이건 뭐 지금 잘못된 거 아닌가 이러버리니까. 그런데 그때에 본인은 기억 못하겠지만 새벽 6시에 나한테 전화가 왔어요. 전화가 왔는데 전화를 하면서도 중간에 방언을 하는 거야. 방언을 섞어서 하는 거야. 절제가 안 되니까. 그래가지고 뭐 그렇게 했더니만은 참 오늘 또 아까 유창한 영어 한마디를 던지던데 그때도 마찬가지를 Very good You are alright. 좀 뭐 영어 유창하다. 영어 이렇게 잘 줄 내가 몰랐어 그때까지. 내가 그래서 나한테 어젯밤에 이런 일이 일어났는데 이게 방언이 계속 안 멈춘다는 거야.
계속 안 멈추니까 나한테 이제 전화를 해가지고 내가 그래서 너한테 좋은 게 임했다 이거야. 근데 영어로 그래서 very good, you are anointing, 성령이 기름을 부었다. 내가 이제 그렇게 했어. 그렇게 축복을 했단 말이야. 그래서 그때부터 이제 능력이 따르기 시작하는 거야. 할렐루야. 사람이 성령으로 거듭나서 베드로처럼 신앙 고백하면 구원은 받아요. 그러나 절대로 사역은 안 돼요. 성령 세례를 받아야 능력과 권능이 따른다 이 말이야. 이해되시면 아멘. 그래가지고 이제 그때부터 설교를 해도 그 다음 주에 이제 설교를 시작했지. 예. 설교할 때 어떤 일이 일어났어요? 하여튼 뭐 성령이 교회에서 느낌이 오더라고요. 찬양을 해도 교회가 찬양이 막 하늘로 막 그냥 연기가 하늘로 올라가는 거 보이는 것처럼 그냥 하나님 앞에 막 올라가 빨리 올라가는데 영으로 보이더라고요 그게. 아하. 그래서 교회가 점점 성령의 도가니로 변하는 그런 역사를 그때 경험했죠. 그래서 설교를 하다가 어떤 일이 생겼느냐? 어떤 일이 생겼느냐? 그때에 군대 갔던 애가 갑자기 용산에 여기서 예, 근무하는 애인데 걔가 군대를 갔는데 갑자기 눈이 멀어졌다 이거야. 예. 눈이 멀어졌다 이거지. 예. 눈이 멀어지니까 이제 홍동명이는 이제 성령세를 받았으니까 충동이 생겨. 성령세례 받으면요 그거 절제가 잘 안 돼요. 여기서도 성령세례 처음 받는 사람은요 저 옆 사람 못 받은 사람한테 내가 머리를 잡아 뜯으면 틀림없이 방언이 터질 것이야 이런 충동이 온단 말이야. 그러니까 이제 군대 가서 눈이 멀었어. 눈이 멀쩡한 애가 군대를 갔는데 눈이 멀어서 온 애가 오서 이제 휴가 왔단 말이야. 눈이 멀었으니까 어떻게 되겠어? 그 이제 그 이야기를 좀 잊어본 모인데 그 친구가 장로님 아들인데 아주 키도 크고 굉장히 신앙생활 잘한 애가 군대가 용산에 본부에 그 저 총장 공간인데 거기 헌병대 비슷한 거기에 근무했는 것 같아요. 그래가지고 거기다가 이 상태가 실명이 돼버는 거예요. 실명이 되는 걸 나는 몰랐는데 그때 우리가 저 강원도의 속초의 그 골프장에 거의 그때 수련한다고 갔더랬어요. 맞아. 갔는데 거기 있는데 전화가 오는 거예요. 그래가지고 이제 서울로 들어가가지고 용산으로 갔습니다. 제가 용산으로 가니까 한 달 가까이 그 상태로 거기 있는 거예요. 제일 처음에 꿰빼간다고 막 내어발에서 오히려 막 얼차리를 하고 말이지. 이래가지고 있다가 한 달 동안 눈이 안 뜨니까 이건 깨병이가 큰일 났다 싶어가지고 그래가지고 이제 군대에서 부모들 연락해가지고 이거 민간병원에 가야 된다 이래가지고 이제 대구에 가가지고 이제 대구에 영남대학병원에 그 잘하니까 고향 가가지고 그렇게 하라. 그러나 서울에서는 강남에 있는 성모병원 거기에서 안과 이거를 잘 보니까 그거 가라 하더라고. 그래가지고 이제 뭐 하룻밤을 자야 되니까 사랑제일교회 지금 현재 내가 자고 있는 그 자리에 오게 된 거예요. 그래가 이제 전 목사님 모셔가지고 안수기도 받고 그래가지고 또 이제 상담도 좀 하고 그래가 이제 잤어요. 자고는 이제 대구로 내려가게 됐습니다. 대구로 내려갔는데 온 교인들이 그래 막 충격을 받을 거 아닙니까? 그 건장한 청년이 실명이 돼가 내려오니까 그것도 신앙생활 잘하는 애가. 그렇지. 그래가지고 온 교인들이 막 내 아이가 그런 것처럼 온 교인들이 누가 아시게도 자원에 기도를 하는 겁니다. 기도가 강렬해지기 시작한 겁니다. 그래 이제 마음속에 어떤 마음이 오는가 하면은 저거는 하나님 영광을 드러내기 위해서 하나님께서 하신 의도가 있다. 반드시 안수하면 눈 뜬다. 이런 확실히 새벽기도 마치니까 나오더라고요. 그래가 주일 새벽 마치고 그 아이 동생 보고 야 너 오늘 제일 앞자리에 장로님 석에 거기에 니하고 둘이 앉아있어. 네 형이 지금 눈을 못 본 네가 안내가 앉아있어. 그래 내가 설교하다가 하나님께서 어떤 신호가 오면 내려가가지고 안수해 줄 테니까. 그래가 제일 앞자리 앉혀놓고 성가대한테는 열날의 바다 그 악보 처음부터 들려가지고 열날의 바다도 난 우리 전봉사님한테 배운 노래 그게. 맞아. 그걸 난 원래 복음 성가 부르면 지옥 가는 줄 아는 사람이 나. 그렇지. 예배 시간에. 황주선 장군님도 똑같아. 그래 예배 시간에 뭐 그냥 부르지만 예배 시간 부르는 거는 생각도 없고 다른 노래인데. 김학선도 똑같아. 그래가지고 복음성가 부르면 지옥 가는 줄 알아. 그래 내가 좀 과장된 표시지만 좀 총회에서 좀 금했거든 거 예배 시간 공식 못 부르도록. 허허 세상에. 지금도 아주 유효할 겁니다 우리 교단에는 내가 생각하기는. 예. 그래가지고 이제 열날의 바다 악보를 성가대원 전원한테 목사가 다 들고 있고 하나님이 신호가 오면은 내려가서 안수하기 전에 부르려고 설교를 한창 하는데 드디어 하나님이 가슴 신호가 오는 거예요. 신호가 오면서 설교를 중단하고 열날의 바다 찬양을 갖다가 하기 시작한 겁니다. 열날의 바다 찬양하는데 예배당 뚜껑이 열릴 듯이 온 성도들이
강렬한 힘이 파워가 그냥 막 살아 역사하는 거예요 이게. 오순절이 임했네. 그래 일하면서 찬양 끝나고 내가 내려가가지고 본인들은 내가 액션 어떻게 잘지 모르는 상태에서 갑자기 내려가지고 아이 머리 위에 안수하니까 난 안수하면 그 자리 눈 팔쩍 뜰 줄 알았는데 안수는 눈에 안 뜨더라고 이것도. 자, 그 다음에 거기까지 하고 예. 일년에 해마다 노래 한번 부르고 그 다음에 이어서 자, 그렇지 그렇지 주여버지 어두워지는 세상 일을 주님 없이 살아가 나의 영혼 어두워졌네 어느 것이 길인지 어느 것이 진리인지 아무것도 알 수 없었다 주님 없이 살아가는 모든 삶 실패와 단을 보내네 사랑하는 나의 주님 영혼 열려라 해 열려려 눈을 뜨게 하소서 재앙으로 나의 눈을 뜨게 하소서 아무것도 알 수 없고 아무것도 볼 수 없고 아무것도 들을 수 없네 세상에서 이리저리 해 사랑하는 주님 만났어 나의 눈이 열리고 막혔던 내가 열리네 나의 영혼 살리네 열려라 해 열려 눈 뜨게 하소서 약으로 어두워진 나의 영혼 나의 눈을 뜨게 하소서 열려라 열려라 해 열려라 눈을 뜨게 하소서 오 재앙으로 어두워진 나의 영혼 나의 눈을 뜨게 하소서 아멘. 그래서 성령의 불이 떨어졌는데 예. 내려가서 안수했더니 예. 걔가 눈이 떠졌어요. 그 현장에 안 떠지고 오히려 안 떠지고. 머리가 깨지도록 터지도록 아프기 시작. 아하. 그러니까 이게 시신경이 나으려고 예. 머리가 깨지도록 아프다 이거야. 그래가지고 집에 가가지고 너무 어. 고통스러우니까 부모들이 병원에 가든지 하자 그러니까 그 병원에 가든지 뭐 하더라도 주일 지내고 내일 월요일날 가자. 아. 이래가지고 아이가 신앙이 좋거든. 그렇지. 그래가지고 있었고 나는 그때는 아침에 일찍이 제가 노회장 신분이니까 김중건 목사 태어난 그 섬에 그렇지. 노회원 한 100명 가까이 인솔해가지고 그렇지. 가다가 지리산 근처 휴게소 들렸는데 전화가 온 거예요. 문중경 저 순교자 예, 예. 거기에 이제 성지순례하러 가는 거지. 선지순례 우리 노회원들 인솔해가지고 가는데 가는데 전화가 들어오는 거예요. 전화가. 그 아버지한테 뭐라고? 엄마한테 들어오는 엄마한테 거예요. 뭐라 그래요? 목사님 우리 한섭이 눈 떴습니다 이러는 거예요. 할렐루야 아멘. 그게 왜 안수할 때 눈이 안 떠지고 예. 그러게 저 민중경 전사님 순교자 거기 가다가 예. 왜 눈을 뜨냐 하면 예. 홍동명이가 교만하지 말으라고. 그거는 뭐 틀림없는 것 같아요. 원래 체질 자체가 나는 교만한 체질을 가진 사람이에요. 제가 타고나기를 교만기가 있도록 타고난 사람. 근데 지금은 교만기가 전혀 없어. 먼지는 뭐 참 별 볼 일 없는 사람이지. 옛날에 내가 처음 붕해로 갔을 때 보면요 예. 인상 표정이 그리고 거기 그 신학교 동기동창 그 대구에서 개척교회 하는 목사들 있잖아. 예. 그 목사들하고 대화할 때 말을 3번 이제 홍범이가 말을 했잖아. 그 목사님 어떻게 잘 있었어? 그다음에 그쪽에서 그래 잘 있었지? 3마디 하면 바로 싸움이 붙어버려요. 홍동명이가 유명한 사람이야. 왜냐하면 이 말꼬리를 딱 잡고 조금이라도 말에 대해서
반말을 했다. 이래서 홍목사 잘 있었어 이러면 이야 이 새끼야. 네, 너 왜 나한테 반말해? 이래서 바로 싸이 붙으면 돼. 그런데요 성령 세례를 받고 나서는요 완전히 천사가 돼. 완전히 천사가 돼. 지금도 홍동명한테 약 올리는 목사들이 들어있거든. 있는데도요 절대 화 안 내요. 그러니까 성령 세례 받아야 된다 이 말이야. 아멘. 성령 세례 받고 안 받고는 하늘과 땅 차이야. 그래가지고 걔가 이제 눈이 떠졌어 그랬어. 예. 와. 떠져가지고 정상적인 군대생활 마치고 지금 대학교 그 CCC 그 간사로 있습니다. 대구 대학교에서. 오 사역자가 됐네. 예. 그런데 이제 그 화장실 변기에다 대가리를 외쳐박았어. 그 대구 서문교회 부흥회를 아까 이상민 목사님 교회에서 6주간 부흥회를 했습니다. 6주간. 아마 대구 역사상 그런 부흥회는 없었을 겁니다. 엄청나게 강렬하게 성령이 불바다가 된 그 거대한 예배당에 입취해 없이 6주 동안 그냥 한 주도 안 빠지고 그냥 꽉꽉 차가지고 초대교회에 일어났던 성령의 역사가 일어나는 그런 집회를 했습니다. 여러분 잘 들어봐. 그때 제가 사무총장으로 총괄하고 목사님이 강사를 하고 그래가 마지막 집회 마치고 대구에 동산호텔 요즘 LDS 호텔로 바뀌었는데 그 LDS 호텔에 이제 숙소를 정하고 있고 나는 옆방에 이제 숙소를 정했는데 마지막 모든 걸 정리하고 내일은 서울 올라가고 나는 집으로 가는데 그래 마지막 한참 대화하다가 이제 그냥 내 방에 들어오고 본인은 또 주무시고 하는 그런데 내 방에 들어오자 또 하나님 나를 성령으로 이끌어 주셔가지고 이게 또 이제 통제가 안 되는 거예요. 이게 밤에 밤 11시쯤 넘어가지고 그래가지고 좀 제가 목소리 또 크잖아요. 이게 또 그렇지. 그냥 방 안에도 살살살살 일 안 되고 그냥 나온 대로 하니까 그래가 도저히 통제도 안 되고 그래서 그 화장실 변기에다가 머리를 꽉 채고 박아가지고 자 가만있어 봐. 감추지 말아. 간증은 사실대로 해야 되는 거야. 예. 노회 안에서 예. 미워하는 목사가 하나 있었지. 그때 내하고 노회장 그 때문에 그 경선 다투었던 사람이 있습니다. 있었는데 예, 그 사람에 대해서 감정이 있었죠. 있었는데 자기 교회 예배 안 하고 홍동명이를 죽이려고 주일 대예배 시간에 칼을 들고 왔었지. 주일 예배는 그냥 와가지고 밥 안에 코도 입고 딱 앉아가지고 이래 있고 칼을 들고. 나를 죽이려고 했는지 모르지만은 하여튼 그런 아주 칼을 그때 한 신문에 깐 적이 있었어. 신문에다가 칼을 싸가지고 왔다 이 말이지. 그래가지고 그때 순교 당해버리지 차라리 그냥. 그래가지고 이제 도저히 용서가 안 되더라 그 사람이. 그래가지고 이제 변기에 머리 박고 기도하는데 그 텔레비에 자막 뉴스 밑에 짝짝 나오잖아요. 그렇지. 자막 뉴스 나오듯이 내가 기도할 제목을 하나님이 딱 하나 제시하면 그 기도를 막 하면은 탁 지나가 또 한 개 나오고 이래가지고 그 중에서 하나가 화해해라. 그 목사님을 용서해. 네, 용서하고 화해라니까 먼저 가고. 야. 그래가지고 이제 그렇게 변기에 머리를 박고 그것도 한 3시간 기도했을 겁니다. 한밤중에 호텔에서. 저는 뭐 성격이 그래가 오래 못하는 체질이거든 그게. 그렇지. 그런데 그 대가리에 그 변기에 박고도 몇 시간을 갖다가 새벽 여기까지 그렇게 기도했으니까 수도 없는 기도의 제목이 막 제시돼. 하나님이 제시해 주는 거 그냥 맞아. 딱 하나만큼 지나가고 하나만큼 지나가고. 맞아. 그때 되어진 그 모두 예언적인 기도가 돼가 거의 다 그 현실로 이루어지는 그게. 맞아. 그래가 나중에 마치고 그 목사님하고 화해를 하고 요즘도 잘 지냅니다. 요즘도 이 애국운동의 전체도 많은데 80 가까이 되는데 적극 참여하고 말이죠. 잘하고 있습니다. 그러니까 그게 이제 자막처럼 나도 같은 경험을 했는데 69년도에 마치 내가 태어날 때부터 진 죄들이 전부 다 그냥 자막처럼 지나가는 거야. 이것을 그냥 하나님이 보여주는 대로 예를 들어서 뭐 남의 집에 가서 사과나무를 사과 따먹었다 이런 것들이 그냥 자막처럼 지나가는 거야. 그때에 그것을 다 따라 회개하면 능력도 점점 더 업그레이드 돼요. 아멘. 그래서 홍동명이가 지금요 세상에 절반은 서울 와서 방송하고 지금 은퇴했어 안 했어요? 은퇴는 이제 2년 됐네요. 그 몸이 그때 안 좋아가지고 몸도 안 좋고 뭐 목회도 할 만큼 했고 또 뭐 자꾸 혼자 운동하면서 뭐 내가 유튜브를 맨날 보는데 가문에서 연설하다는 내 이야기하고 청와대비 이야기하고 계속 사람을 못 견디도록 만들더라고 이게. 그때 기독당 하면서 6개월 따라다니다가 목회도 제대로 못하고 말이죠. 기독당 국회도 안 나오고 해가지고 때려치 않게 했잖아요. 그때 대신 가지 말고 이게 되지도 않은 걸 자꾸 붙들고 앉아가지고 그래가지고 내려가 있는데 계속해서 이렇게 이야기하니까 드디어 이제 그
뭡니까 저 오살리 기도원에 가가지고 집회하다가 그날 또 침상에 누가 보고 있는데 갑자기 기도하다 말고 남순희 전사 홍금호에 그 전화 바꿔봐 이래가지고 전화를 들고 와가지고 지금도 유튜브에 들어가 보면 있습니다 여러분. 설교하다 한 20분까지 하고 나를 대구에서 침상에 누워 있고 그래가지고 전화하니까 야 이거 도저히 더 이상 못 벗어나겠다. 하여튼 이분한테 목살이 걸렸다가 뭐 못 벗어나 도대체. 홍동영, 야 이 개새끼야 이렇게 내 전화했지. 하여튼 못 벗어나. 지금은 좀 나를 갖다 이제 뭐 순교당하는데 파키스탄에 가지고 목 자르는데 끝까지 끌고 가다 하대 나를. 내 먼저 목 잘리는 거 보고 자기가 잘린다 하니까. 내가 무슨 신부가 그런 신부가 있어 그게. 내가 순교하러 갈 때 꼭 홍동영을 아이. 데려가려고 그래. 홍동영 데려가서 내가 순교시키려고 먼저 순교시켜놓고 내가 순교하려고 그래. 자, 요약하면 뭐냐? 성령 세례는 포기하지 않고 미치도록 사모하는 자에게. You must not give 임한다 up 이거야. the Holy Spirit. 이해됐어요? Do you 이해됐어요? follow through? Do you 여러분도 follow 사모할 through? 준비 됐어요? Are you ready to yearn for the 진짜요? baptism of the Holy 두 손 Spirit? 높이 Are you 들고 sure? 자 사도행전 1장 14절처럼 가장 세게 한번 불러봐 주님. Just like the book of Acts, shout for the 태어나서 제일 Lord. 세게 한번 불러봐. 그러면 이 자리에서 바로 방언 터져버려. Make your voice the loudest 세게 among you. 가장 사람으로 태어나서 제일 세게 출혈 3번 한번 불러봐요. 시작. 주여 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 믿습니다 주님. 우리의 주 예수님 아버지 주 예수여 아버지 월라이살라바나 카라바이살라 카라바이살라 루이살라발라 카라발라 카라바이살라 주님 주의 성령으로 기름 부어주시고 아버지여 성령의 불이 떨어지게 하여 주시옵소서. 오순절 마가의 다락방에 성령의 불이 떨어지게 하여 주시옵소서. 한 사람도 그냥 돌려보내지 마시고 성령의 불을 주옵소서. 주님 능력 있는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 오 예수 주 예수님이 아버지 주여 아버지 주 예수 아버지여 믿습니다 아버지. 두 손 높이 들고 주님은 생명수입니다. 주님은 생명수 결코 마르지 않는 나를 다스리시는 나의 구세주 나의 구세주 성령이여 임하여 주옵소서. 임하여 주옵소서. 주님의 큰 능력을 내 심령속에 아픈 사람은 아픈데 손을 얹으시고 또 문제 있는 사람은 가슴에 손을 얹으시고 주님께서 말씀하셨습니다. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리니 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라. 모은 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너를 쉬게 하여 주리라. 이 말씀을 붙잡고 기도하겠습니다. 살아계신 주님, 오늘 가문 예배에 참여한 모든 성도들의 육신의 심령의 질병을 고쳐 주시옵소서. 싹 고쳐 주옵소서. 무거운 짐을 풀어주세요. 이번 주 안에도 주님의 손길이 나타나게 하여 주시고 기적을 체험하게 하여 주시옵소서. 주님의 살아계신 산 증거를 보여주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님께 감사의 문을 드리겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와를 부르면서 청성껏 감사의 문을 드리겠습니다. 아버지, 우리 유튜브 성도들도 계좌번호로 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑하니 주는 나의 반석이시며 나의 요새
주님 주는 나의 주 나의 하나님 나의 귀한 다윗이여 나의 자 교수님들 앞으로 나오시고 나의 하나님 나의 하나님 나의 영혼 나의 하나님 나의 그렇지 그렇지 뭐 먼저 토크하고 아멘. 자 이제 토크를 잠깐 하고 그 다음에 우리 케냐에서 오신 목사님들이 특성을 한번 할 것입니다. 자 이번에 말이죠 예, 김문수를 잘랐잖아요. 예, 김문수를 예, 잘랐는데 결국은 김문수가 다시 회복이 됐잖아요. 정상화가 됐죠, 목사님. 그 두 권씨가 장난친 거 아닙니까? 그건 뭐 우리 다 천하가 다 아는 것이죠. 아, 그러니까 그 두 인간이 야합을 해가지고 부정적 방법으로 정상적으로 선출된 정당의 대표를 끌어내리려고 했지만 결국은 비정상이 정상화되어서 너무나 감사드려요, 목사님. 예. 오히려 전화위복이 돼서 네. 김문수가 네. 대통령이 될지도 모르겠어. 오히려 전화위복이 근데 돼가지고. 하나 변수가 있어요. 아, 뭐얘가? 김문수 씨가 된 건 상당히 좋은데 하나 변수는 우리 저 구주화하고 경합이 돼서 한독수하고 이재명을 붙었으면 구주화가 이겼을 텐데 김문수 때문에 조금 좀 어렵지 않나 생각이 듭니다. 아니야, 구조와도 만만치 않아요. 만만치 않은데 우리 황교안 장모님 결국은 이제 그 한덕수를 이제 대통령 안 하려는 사람을 강제로 이제 나오라고 해가지고 결국은 이제 내각제로 이제 하려고. 왜냐하면 이 정치가들은 다 대통령 아니면 총리, 수상 이거 한 번씩 다 하려고 하거든요. 그러니까 이제 두 권씨들이 장난을 쳐서 결국은 공개적으로 이야기했어요. 3년만 하고 한덕수는 대통령 되면 3년만 하고 내각제 개헌한다. 우리나라 내각제 하면 돼야 안 돼요? 어때요? 우선 뭐 세계에서 딱 하나뿐인 분당국인데 우리가 이제까지 내각제를 하지 않고 대통령제를 한 것도 그거하고 다 관계가 있습니다. 그리고 저는 그것 이전에 지금 국회가 뭐 국힘당도 마찬가지고 국회가 국민들로부터 신뢰를 회복할 수 있도록 자기 개혁을 한 다음에 내각제 이런 이야기가 나와야지 정말 염치 없는 친구들입니다. 그래서 저는 정말 어젯밤에 하나님께서 하시는 이런 일들을 보면서 제가 늘 뭐 노래 부르듯이 한 하나님의 때와 방법이 분명히 있다. 정말 이번에 정말 감사했습니다. 근데 이동호 교수님. 예. 아니 근데 지금도 아직도 그 좌파한테 속은 사람들이 국민의 40%거든 40%. 예, 예. 윤석열 대통령의 계엄령을 잘했다 하는 사람들이 60%. 그러니까 아직도 40%는 이동호한테 지금 다 완전히 사기당한 사람들이 40%라는 거예요, 국민들이. 근데 왜 거기서 못 나올까? 그것보다- 개딸을 비롯해서 주사파 비롯해서 한총련 비롯해서 정교조 비롯해서 걔들한테 제발 좀 정신 차리고 좀 나오라고 한번 소리 좀 질러봐요. 이제 목사님 그것도 중요하지만 어제 의미가 굉장히 중요합니다. 밤새도록 이게 지금 뒤집혔지 않습니까? 사실은 광화문 운동이 지금 김문수를 다시 살려낸 겁니다. 왜냐하면 계엄에 찬성하고 탄핵에 반대했던 세력들이 지금 사실은 그 양권은 지금 계엄을 반대했던 친구들이잖아요. 그리고 지난 우리가 그 광화문에서 그동안 탄핵 반대 그렇게 싸울 때 입 한마디 안 받던 친구들이거든요. 근데 그 친구들이 사실은 김문수 20% 지지도 계엄을 본인이 찬성하고 나가고 윤석열 대통령을 지지하고 나가면서 얻은 거거든요. 그거를 지금 쓰러뜨리려고 했다고요. 그런데 사실은 우리 당원들이 뒤집은 건 지난 우리들의 투쟁이 당원들을 움직였고 또 여기 있는 광화문 세력들이 결국은 김문수를 몰아내는 세력들을 다시 몰아낸 겁니다. 그래서 사실은 광화문의 위대한 승리다. 저는 이렇게 우선 이야기할 수 있습니다. 신혜식 대표님. 네.
아니 왜 이재명 그 후보가 내 이름을 자꾸 거론을 해요? 왜 그럴까요? 왜 정광훈 뭐 정광훈 그리고 내란 동조 세력 나를 내란 동조라 그래. 자꾸 내란 동조. 왜 그럴까? 왜 자꾸 나를 비방하고 왜 그럴까요? 이재명이가? 가장 두려운 세력, 국민의힘이 아닙니다. 가장 두려운 세력은 바로 광화문에 있는 애국자들과 전광훈 목사님, 이를 주도하는 전광훈 목사님이 두렵기 때문에 그 사인은 목사님한테 사인을 보내는 게 아니라 국민의힘 쪽에 보내는 거예요. 국민의힘 쪽에 야 니네들 이번에 전광훈 목사님 특히 자유통일당하고 힘 합치지 마 이렇게 국민의힘에게 사인을 보내는 겁니다. 사실 국민의힘 인간들이 어떤 인간들인지 잘 아시지 않습니까, 여러분들? 광화문을 적대시하고 등한시하고 전광훈 목사님을 모욕한 집단이 민주당보다 국민의힘이었습니다. 근데 이번에 김문수 후보가 참 어려움을 딛고 국민의힘의 후보가 됐는데 김문수 후보에게 제가 꼭 하고 싶은 말이 있습니다. 지금 단일화는 지게부터 시작하는 겁니다. 단일화. 범보수 단일화는 광화문을 빼놓고 구주화 후보를 빼놓은 단일화는 있을 수가 없다. 가짜 단일화를 한다거나 우리 구주화 변호사의 후보 사퇴를 요구한다거나 하면 이건 절대로 용서할 수가 없고 김문수 후보는 당장이라도 광화문에 와서 무릎 꿇고 우리에게 용서를 구하고 함께하겠다는 강력한 약속을 하지 않는다면 우리는 끝까지 최후의 결전을 위해서 구주화 후보와 함께 나갈 거다 이거죠. 그래서 그걸 제일 잘 알고 있는 집단이 어디냐? 바로 이재명이죠. 이재명이 지금 거의 자기가 대통령이 됐다고 생각하는데 이 광화문과의 관계를 끊어놓으면 자신은 완벽하다라고 생각하기 때문에 앞으로 전광훈 목사님과 광화문에 대한 공격이 더 심해지고 우리 구주화 후보에 대한 공격이 더 심해질 거라고 생각합니다. 자, 우리 김학성 교수님. 예. 요거 글 한번 읽어줘봐요. 이거 띄워봐요. 위로 띄워봐요. 요거. 김민석. 네. 윤, 전광훈 아바타. 하하. 김문수. 그러니까 김문수를. 아니, 그러니까 윤이 누굽니까, 저게? 윤석열 대통령. 윤석열이가 윤석열, 정광훈 아바타. 그러니까 윤석열과 전광훈의 아바타인 김문수가 있듯이. 그러니까 저게 바로 민주당에서 김문수와 우리 광화문 세력을 갈라놓으려고 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 계속 공작이 들어오고 있는 건데 김문수 후보는 이거를 더 강하게 받아들여서 광화문에 나와서 더 강하게 결속하고 이제는 광화문과 국민의힘이 합당 수준으로 가야 됩니다. 국민의힘의 80만, 광화문의 300만 합당해서 확실하게 국민의힘을 광화문 세력으로 만드는 기회를 이번에 꼭 이렇게 해야 된다 이거죠. 그런데 폐륜 당권파 중징계 할 거냐? 예. 여러분이 다 폐륜하요? 폐륜아 맞아? 그러면 이 김민석 이놈을 어떻게 해야 돼 이거? 김민석 너가 폐륜아야 너가 폐륜아. 정신 나가가지고 말이야. 신길 성결교회 안수집사가 돼가지고 말이야. 이따위 말을 하고 말이야. 이 자식이 말이야. 야 이 자식아. 어디라고 이 자식이 뭐 정치가만 다 한 줄 알아 이 자식아. 목사님 한 말씀 드려도 돼요? 네, 아주 말씀 안 나요. 많은 분들이 어제 밤에 그 김문수 때문에 고민들을 많이 했더라고요. 근데 저는 고민 안 하고 잘 잤어요. 하나님께서 하시기 때문에. 근데 인간이 노력으로 되는 게 아니거든요. 하나님이 직접 주도하시고 이끄시는데 하나님께 맡기면 되는 것이죠. 아직도 믿음이 부족한 거예요. 하나님께 온전히 맡기질 못해. 죄송합니다. 빨리 끝내자 이 말인데 그런데 우리가 국민 저항권이요 지금 이미 벌써 사인한 사람이 800만이 넘었어. 이제 200만만 더 하면 돼. 200만만. 왜냐하면은 결국은 이 나라는 6월 3일 선거해봤자 다 헛방이야. 김문수가 돼도요 1년 안에 탄핵도 돼요. 윤석열도 탄핵하는데 김문수가요 윤석열만큼 배짱이 없어요. 또 탄핵된다니까. 그 다음에 이재명이가 돼도 또 탄핵이 돼요. 왜 되느냐? 북한이 가만 안 둔다고. 왜냐하면 이재명이 당선이 만약에 된다 그래도 트럼프 만나러 갈까 안 갈까? 갈 수밖에 없지. 그러면 또 너 왜 트럼프 만나러 가고 말이야. 미국 무서워서 왜 왔다 갔다 해. 빨리 북한한테 날아갔다 봤지. 북한에 의하여 또 탄핵인데 이동호 교수님. 예. 지금 내가 한 말 어떻게 생각돼?
예, 지금 사실 우리 대한민국이 그동안 정광훈 목사님이 수차례 이야기했지만 간첩들에 의해서 장악돼 있고 대한민국 구석구석에 우리는 이번에 탄핵 사태를 통해서 얼마나 대한민국이 썩어 있고 대한민국이 정말 망해져 있는지를 똑똑히 봤습니다. 사실은 지금 김문수 후보가 이번에 이 사태를 통해서 여러 가지 이득은 봤습니다. 왜냐하면 모든 며칠간 관심을 김문수에 쏟아왔고 또 하나는 선거에서 가장 중요한 건 동정이거든요. 특히 중도표는 동정에 유리한데 이번에는 김문수가 저 간악한 양권발 그다음에 계엄에 반대하는 사람들에 의해서 탄압받는 걸 봤거든요. 그래서 굉장히 유리한 국면이 있지만 그러나 그 김문수를 결정적으로 밀어 올리는 것은 광화문입니다. 그리고 1000만 조직만이 김문수를 대통령 만들 수 있고 또 주사파의 전쟁에서 김문수와 우리가 연합해서 이길 수 있는 힘을 제공할 거라고 봐요. 자, 황교안 장관님. 결국은 이 나라는 완전히 지금 무너져 버렸고 결국은 이거는 4.19와 5.16 혁명으로 가는 길밖에 없다. 헌법 전문에 보장되어 있잖아요. 4.19 정신을 계승하라고. 이 나라를 정돈할 길은 이번에 6월 3일 날 대통령 선거가 누가 당선되든지 또 극단적인 혼란이 오게 돼 있어요. 이게 이미 벌써 자기가 분리할 때 이재명이가 뭐라고 말했느냐. 이재명이 발언한 거 그거 한번 띄워봐 주세요. 뭐라 그랬냐면은 이거는 제주 4.3 사건, 그 다음에 광주 5.18 사건을 말하면서 이거는 내란으로 가는 길밖에 없다. 이걸 이재명이가 직접 말했다니까. 자기가 그때 3, 4개월 전에 분리할 때 말이야. 아니 이거 보세요. 자 보세요. 여기 어느 단계에서나 멈추지 않으면 계속 확대될 수밖에 없고 계속 증폭되고 결국 마지막에는 내전 상태로 갈 수 있어요. 내전 단계로. 황교안 장관님. 내전 단계로 가면 돼요, 안 돼요? 뭐 당연히 안 되죠. 그런데 이런 발언을 하는 저 이재명 저 어떻게 해야 되죠? 그러니까요. 예. 뭐 이제 저는 앞으로 6월 3일까지 예. 기간 동안에 예. 대선 운동 기간 동안에 예. 아마 이재명의 치부는 점점 더 드러날 겁니다. 우리 국민들이 좀 깨달으시고 정말 올바른 판단을 해주시길 바라고 거기에 우리 광화문과 특히 우리 한국 교회가 좀 나서줬으면 좋겠습니다. 여러분, 대한민국이 내전으로 가면 돼요, 안 돼요? 돼요? 내전은요 반드시 피를 동반하는 거예요. 피를. 4.19 해봐서 알잖아요. 4.19 해봐서. 그래서 우리가 국민 저항권을 1000만 명을 왜 주장하느냐. 피 흘림이 없이 나라를 바로 세우려고 우리는 국민 저항권을 주장하고 있는 것입니다. 예? 김학성 교수님. 네. 내전이 일어나면 교수님부터 제일 먼저 죽을 것 같은데 어떻게 생각해요? 이미 뭐 십자가에 못 박혀 죽었는데요. 뭐. 또 걱정합니까, 목사님? 근데 장관님은 죽어도 순교하니까 좋지만은 예. 박연민은 어떻게 해야 돼요? 박연민. 박연미요? 예. 함께 죽어야죠, 뭐. 아니 근데 이런 말을 우리 신혜식 대표님 네. 이런 말을 서슴없이 한단 말이야. 내전으로 그렇죠. 갈 수밖에 없다. 네. 저게 도대체 정상적인 말입니까? 저거 어떻게 생각하세요? 비정상적일 뿐만이 아니라 예. 본심에 있는 게 드러난 거죠. 마음 속에 있는 게. 마음속에 있는 내가 권력을 잡지 못하면 내전 상태라도 만들겠다라는 것이고 또 대한민국의 자유민주주의 이거 지켜야 되는 거 아니겠습니까? 여러분들. 그런데 이재명 마음 속에는 자유민주주의가 아니라 다른 우리 체제를 부정하는 무엇이 들어가 있는 건지 의심스러운 발언이. 왜냐하면 내전이라는 거는 체제를 변혁하는 그야말로 자유민주주의를 파괴하는 발언이거든요. 그런 발언이 나왔다는 게 전 굉장히 위험하고 이런 발언에 대해서 우리 국민 모두가 알고 이번 대선은요 체제전쟁입니다. 예, 국민의힘도 그걸 각성해야 되고 김문수 후보도 그걸 각성해야 되고 그 체제전쟁에 가장 앞장서고 있는 세력이 어디냐? 바로 광화문과 전광훈 목사님이라는 것을 명심해야 되는 겁니다. 그래서 이 체제전쟁에 이기려면 광화문 1000만을 달성해야 될 것이고 이번 기회에 저는 그래도 잘 됐다고 봅니다. 김문수 후보가 광화문에 대해서 가장 잘 알고 있는 후보고 우리와 함께 싸웠기 때문에 적극적으로 이제 체제전쟁에 맞설 수 있는 단일화를 해야 된다. 대한민국 살릴 수 있는 단일화가 본격적으로 시작됐는데 여기에 나서야 된다. 다음 주라도 아니 지금이라도 빨리 전광훈 목사와 또 우리 부주화 변호사와 만나야 된다. 그게 저는 지금 우리 대한민국을 살리는 길이다라고 생각합니다. 자, 우리 한번 여러분 손 들어봤어요. 여러분 자유통일당에 당원으로 가입되어 있는 사람은 두 손 들고 만세.
이거 보세요. 들고 있어봐. 이거 보시라고요. 자, 손을 내려요. 윤석열 대통령님, 강화문 예배 한 번만 좀 와달라니까. 그리고 김문수 이 후보님은요, 그 문재인 정부 때 이 주일 예배를 4년 동안 같이 예배를 드렸고, 오늘 여기 이 박사님들 독고하는 것처럼 김문수 그때는 뭐 지사님이었었는데 지사님 데리고 내가 맨날 예배 마치는데 토크했다고. 4년을 했어요. 4년. 그러니까 강화문은 너무 잘 아는 거야. 근데 5년 동안에는 그동안에 사실은 전혀 교류가 없었어요. 5년 동안은 교류가 없는데 이번에 그 관훈 클럽에 가서도 하는 말이 정강훈 목사 어떻게 생각하냐 그렇게 물었더니 뭐라 그러냐면 막 화를 내면서 정강훈 목사는 자유민주주의를 지키려고 하는 목사인데 뭐가 잘못됐냐고 막 그렇게 따지더라고요. 와, 근데 보통 사람 같으면요, 정강훈 목사가 참 사람은 좋은데 조금 그 문제는 있습니다. 이렇게 대답을 해야 되거든. 근데 김문수는요, 거짓말을 못해. 거짓말을 그냥 똑바로 그냥 딱 질러버리는 거야. 정강훈 목사가 뭐가 잘못됐냐고. 자유민주주의를 지키는 목사인데 말이야. 할렐루야. 할렐루야. 윤석열 대통령님, 다시 한번 해봐요. 자유통일당에 가입된 사람 두 손 들고 만세. 윤석열 대통령 이거 보이시나요? 그러니까 강화문에 한 번만 좀 와달라고. 예배 시간에 그냥 한 번만 와주시면. 아니, 그리고 윤석열 대통령은 끝까지 나라를 책임을 져야 된다고. 할 수가 없어요. 이제 뭐 계엄령만 하셨다고 할 일 다 한 거 아니고 그렇게 하면 안 되고 끝까지 자유통일 될 때까지는 윤석열 대통령이 책임지시고 앞장서 주셔야 됩니다. 축복하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 지금도 우리 속에 우리의 밖에서 역사하시는 파라크레토스 보혜사 성령님의 놀라운 역사가 오늘 예배 참여하신 모든 성도, 유튜브 모든 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 자, 성교 한 곡으로 가겠습니다. 영원한 주님의 십자가 사랑 우리 대촉하시네. 복음 들고 예루살렘 향해 일어나 너 거침없이나 모진거나 빗박이 와도 우리 믿음 선포하리 하나님 나라 주님의 교회 승리하리라. 주님의 명령 따라 한국교회 일어나리라. 주님 앞에 서라고 또 나서지 않으리. 붉게 불길 따라 선포한 군 일어나리라. 우리 주님 다시 오실 때까지 영원한 주님의 십자가 사랑, 영원한 주님의 십자가 사랑 우리 재촉하시네. 복음 들고 예루살렘 향해 일어나 너 거침없이 나아가 모진거나 빗박이 와도 우리 믿음 선포하리
경례